गोपाल मोसे बहुत करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। गर्भवास अति त्रास उधे मुख, तहन मोरी सुध बिसरी। जठराय अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि करी। तुम ही गोपाल मोसे कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आद अंत मोसे बिगड़ी। तुलसी पतित नाथ तमो पावन, भाने की अब लाज पड़ी। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन बख्श, ताजनुनी को बिरद टरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो पेवन ही होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नहार सिंध बनराई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोही मूर्ख कित गर्व करे। सूरदास वाकु काहू ठोर नहीं, हरि चरणे आवी उगड़े। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो समरागत, नीच दसालई ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरी। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती की जय भोर, मंगल आरती की जय। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती की जय भोर। मंगल मुंगट बैन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गन गो। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती की जय भो। ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जो। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती की
जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेली रयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, द्वारे ठाडी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो, तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं भ्रुकुमा घर कब हूँ गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, लय संपट पत दूर कियो है, धन रे जनु नीवा को दरस दियो, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी, पैरों जाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुकुट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन आत निंद्रा भरी, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे, अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे, भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे, नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर ओढ़ाया रे, क्या करूं मैया तेरा पाट पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे, मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे, दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे, बालक नहीं दिखलाओ दिगंबर, बालक जात डराया रे, जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे, मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे, बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे, चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे, सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे, धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे तो कबीर पद पाया रे, मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे।
रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गा नाचच दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ताड़े होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्रली जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठ रघुनंदन भर कंचन की थारी। सुन प्रिय चितवत अभय किए है चर चर मुदित भय नर नारी। करिय स्नान दान नुपदीनु लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणाविंद आप धारी। गणन गणन घंट बाजे बैन बांसुरी भाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जग मगे श्री कंचनापुरी नौ भांति अगर तेल पावक जय। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंड सीत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी। रोम रोम रहंकार काहे सुडर गरुड़ स्तंभ सिंध पौर जात रावरी। हीरा मानेक मोती पन्ना जत की रतन सिंहासन आप बिराजे बैन की चढ़ी। छप्पन भोग नित लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे डाढ़े ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राधे श्री आज की घड़ी संध्य धन्य राधे श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिक आद एहि रंग बीज। हृदय ताल विमल बोध पंच बात जारी। तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड होत विमल मोद बहे दिन राति। आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाति। कहत कबीर समझ दौर ऐसे ललाए। चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विषिद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजिए। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम। कृष्ण जी ये वास्युरुडु गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तार। सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात। कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी। पोताना जानीने हरिये मुंग
મુક્તિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી. એક કોલીએ કોષ્ટુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકાતાઈ અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. કૃષ્ણજી દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજાનો ઓદર કીધો, કેશવદાસને સરને લીધ. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઠો સૂરજ તા. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સહુ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપા ભવ સાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવ સાગર તરવાનો આ સુંદર છે બહુઆ. અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો. અવિશ્વાસ દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાર. મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપ કૃપા કરીને આનમ પાલ ઉગાડ્યા. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું. જીવનજી રાજ માગું શરણું. ગમતી નહીં અને આવડતી. ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ઇન્ડિયામાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો લઘુરાસનું કીર્તન ચાલી રહ્યું છે. આપણે જોયું હતું, લઘુ એટલે નાનું, નાનું સરખું કીર્તન, પણ બહુ મોટા ભાવવાળું કીર્તન છે આ. અને ઘણી વખત આપણે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે આપણે કહીએ છીએ સ્મોલ ઇઝ બ્યુટીફુલ, કે જે નાનું હોય છે તો સુંદર હોય છે. આપણે બાળકને જોઈએ તો બાળક નાનું હોય તો આપણને કેટલું સુંદર લાગે. કાલું કાલું બોલે, એની પોતાની અદામાં ચાલે, એની પોતાની મસ્તીમાં રમતું હોય. બાળક સહજ છે, નાનું છે. ઘણી બધી વસ્તુ કદાચ સમજી ન રહ્યું હોય, પણ બહુ મોટી વસ્તુ સમજી ગયું છે. બહુ મોટી વસ્તુ એટલે કઈ? તો કે સહજતાથી કેવી રીતે રહેવું. બાળકનો ઝઘડો પણ બહુ મીઠો અને મજાનો હોય. 1 સેકન્ડમાં ઝઘડે અને 1 સેકન્ડમાં ભૂલી જાય, એકલું એકલું પાછું રમવા માંડે. એટલે જે બાળક છે એ નાનું છે, પણ આપણને કેટલા બધા મોટા અને આખા જગને બાળક શીખવાડી જાય કે જીવન કેવી રીતે જીવી શકાય. એવું જ આ લઘુરાસનું છે સંતો. અને કદાચ એની સાથે આપણે એ પણ લઈ શકીએ, બેબી સ્ટેપ્સ. ઘણી વખત આપણને લાગે કે મારે તો આટલું 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 બધું કરવાનું છે, અને જેને આપણે કહીએ કે આખી મોટી બાથ ભરીને વસ્તુને આપણે લેવા જઈએ, લઈ શકાય કે? લાકડાનો ભારો, ઘાસનો ભારો કે ઘરની કોઈ વસ્તુ આપણે ઉચકવા જઈએ
અને બહુ વજન વાળ્યું તો આપણાથી ઉચકાય નહીં. તો શું કરીએ આપણે? એને નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ, અને નાના નાના પાર્ટમાં આપણે ડિવાઈડ કરીને પછીથી એને ઉચકી શકીએ. જે આપણે કરવું છે તે કરી શકાય. આપણી થાળીમાં અન્ન પણ કેટલું બધું પીરસાયું હોય, પણ ભગવાને આપણી આંગળી કેટલી આપી? 5. અને આપણે કોળીઓ કેટલો બનાવી શકીએ એ જુઓ. મુખ આપણું કેટલું આપ્યું? મોટું દઈને મોડું નથી આપી દીધું. એની પરથી જ આપણને અંદાજ આવે કે જે લઘુ એટલે કે નાનું એ ખૂબ સુંદર શબ્દ અને આપણને ખૂબ સુંદર વસ્તુઓ શીખવાડીને જતો રહે, એવો આ લઘુ રાસ છે. બહુ જ ભાવથી ભરેલો, જેને કહીએ કે સાર તત્વ અધ્યારું જોઈએ, આ લઘુ રાસની અંદર ઠાસીને ભરી દીધું ને એવું લાગે આપણને. આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ કે નાનું છે પણ બહુ ભારે પેકેજ છે. હા, જોવા જેવું છે, વિચારવા જેવું છે. એ જે નાનું પેકેજ ને યદુનાથ મહારાજે પણ બહુ સુંદર ભાવથી એનું વર્ણન કર્યું. ભલે એમને 6, 7, 8 લીટી લખી હશે એની ઉપર, પણ એમાં બધું જ આવી જાય છે. તો લઘુરસમાં આપણે ગઈકાલે જોયું તો એમાં 7 લીટી છે, અને જે 7 લીટી છે એની અંદર આપણને કહેવામાં આવ્યું છે સ્મરણ ભક્તિ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એક જ પરમેશ્વર છે એ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. કબીરની આપણે વાત કરતા હતા, અને કબીરે આની અંદર આપણને કહ્યું છે એક નિસરણી, સદગુરુ રૂપી નિસરણી આપણને મળે, અને એ સદગુરુ રૂપી નિસરણી જે આપણને મળે એ નિસરણી પકડીને આપણે ચાલી શકીએ. ગુરુ કે વચન વૈકુંઠ નિસેની, હૃદય પ્રકાશ પ્રેમ રસવાણી. જે ગુરુના વચનો છે એ ગુરુના વચનો આપણા હૃદયને પ્રકાશિત કરતા હોય છે, અને આપણને એના વચનો એક નિસરણી આપે. આપણને ખબર છે કે આપણાથી બહુ મોટો કૂદકો ન મરાય. હાઈ જમ્પ ઇઝ હાર્ડર, લોંગ જમ્પ ઇઝ લિટલ બીટ ઇઝીયર. જે આપણે હાઈ જમ્પ છે એ શું છે કે એન્ટાઈ ગ્રેવિટી, આપણે ગુરુત્વાકર્ષણના બળની વિરુદ્ધ રહીને એ કામ કરવાનું છે. એટલે જે ઊંચો કૂદકો છે, તમે ઇવન ઓલિમ્પિકમાં જોશો ને તો ઊંચો કૂદકો મારવા માટે પણ પેલો મોટો વાંસળો લઈને પેલો દોડે છે, અને મોટો વાંસળો લઈને દોડીને એની પર પોતાની કલાથી એની ઉપર જઈને પછીથી હાઈ જમ્પ મારે છે. પણ કોઈને કહેવામાં આવે કે ઊભો કૂદકો માર, ઊંચો કૂદકો માર, બહુ કૂદકો નહીં વાગી શકે. અહીંયા કબીર આપણને એવું જ કહી રહ્યા છે કે તું તારી જાતે જો કૂદકો મારવા જઈશ તો કૂદકો નહીં મારી શકે, પણ જો ગુરુના વચનો ઉપર તો વિશ્વાસ રાખીશ, અને ગુરુએ આપેલા વચનોની જે નિસરણી છે, નિસેની શબ્દ વાપર્યો છે, નિસેની, એ ગુરુના વચનોની જે નિસેની છે એ નિસેનીનો જો તો ઉપયોગ કરીશ તો તું ચોક્કસ તરી જઈશ. અને આ વાત કરીને આપણને કબીર કહી રહ્યા છે કે નિસરણી કોણ આપી શકે? સદગુરુ આપી શકે, એના વિચારો આપણને આપી શકે. એ આપણી સાથે હોય કે ન હોય તો એ શબ્દ રૂપે પણ આપણને આપી શકે. તમે એકલા બેઠા હોય ને એના વાક્યોનું, એના પ્રસંગોનું મનન ચિંતન કરતા હોય તો પણ એમાંથી તમને ઘણું બધું જાણવાનું મળી શકે. અને નિસરણી એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાં તમે દરેક પગથિયા ઉપર જઈને આરામ પણ કરી શકો. કેટલી મોટી મોટી નિસરણી છે, પેલા લાંબા થાંભલા, જે પેલા ઇલેક્ટ્રિકના કે પછીથી આ ઇન્ટરનેટના કનેક્શનના કેટલા લાંબા થાંભલાઓ, એની પર મનુષ્ય કેવી રીતે ચડે? તો કે ચડતો જાય ને પાછો થાકે તો આરામ બી કરતો જાય. એનો શ્વાસ ચડે તો એ પલવર ઊભો પણ રહી શકે. તો ગુરુના સહારે, ગુરુના વિચારોના સહારે આપણે ઊભા રહી શકીએ છીએ. ઉપર ચડીએ, જે શ્વાસ ચડ્યો એ આપણા જીવનમાં આવતા સંઘર્ષો છે. આપણે 3 તાપ કહીએ છીએ, આધ્યાત્મિક, આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક. જુદા જુદા પ્રકારના સંઘર્ષો આપણા જીવનમાં આવે તે વખતે આપણને લાગે કે લાય હું પલભરનો વિશ્રામ લઈ લઉં. બહેનો રસોડામાં કામ કરતી હોય, ઘરમાં કામ કરતી હોય, અને થાકે તો એવું કે લાય હું થોડો બ્રેક લઈ લઉં 2-5 મિનિટનો, અને એ
વિશ્રામ લેવા બેસે. આ નિસરણી પણ કંઈક એવું જ છે. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે જેવું. ગુરુ સાથે નીકળ્યા હોય તો એક આનંદ જ હોય. એ આનંદની અંદર આપણે સ્થળ કાળ ક્યાં જઈ રહ્યા છે, શું કરી રહ્યા છે, બધું ભૂલી જતા હોઈએ. એક સાથેનો આનંદ છે. આપણા પરિવાર સાથે નીકળ્યા હોય ત્યારે પણ પરિવારની સાથે હોવાનો આનંદ છે. એ વિશ્રામ છે. અને એ નિસરણી ઉપર થાક્યા હોય તો આપણે એ વિશ્રામ લઈ શકીએ. અને એટલા માટે જ આપણી આનંદ આરતીની અંદર આવ્યું, સંત દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે. સંતના દર્શન મારા ત્રણ તાપનું નિવારણ કરે છે. એ સંત એટલે શું? કે બસ આ પ્રેમ રસ રૂપી શેરડી એ આપણી વચ્ચે વહ્યા કરતી હોય, એ વહેતી હોય, એનાથી આપણને આપણું પોતીકું લાગે અને આપણને સાંત્વના મળે, એક સંતોષ મળે. અને જે સાંત્વના અને સંતોષ મળે, એ સાંત્વના અને સંતોષથી આપણે જીવનમાં આગળ ને આગળ વધી જઈએ. અંગ્રેજીમાં બહુ સુંદર શબ્દ છે, રિજુવિનેશન. થાક્યા હોય તો વિશ્રામ કરીએ. વિશ્રામ કરવાથી શક્તિ પાછી મળે આપણને. વી રિજુવિનેટ એટલે ફરીથી પાછા આપણે શક્તિશાળી થઈએ, વધારે પ્રજ્વલિત થઈએ અને પાછા કામે જઈએ. આપણે દિવસ દરમિયાન એ જ કરતા હોઈએ છીએ. દિવસ દરમિયાન ઘણું બધું કરીએ અને રાત્રે પછીથી આપણે એ વિશ્રામ કરતા હોય. આ નિસરણી છે. એ નિશીની બહુ જરૂરી છે. એ નિશીની કોઈ પણ સ્વરૂપે આપણી સાથે હોઈ શકે. પરિવારના પ્રેમ સ્વરૂપે આપણી સાથે હોઈ શકે. પતિ પત્ની એકબીજાના પ્રેમને આપી શકે, એ પણ નિશેની છે. ગુરુ આપણને સુંદર વિચારો આપીને સુંદર જીવન જીવવા માટે નો રસ્તો બતાવે, એ પણ એક સુંદર નિશેની છે. લઘુ બાળક આપણી સમક્ષ આવે અને એનું નિર્દોષ હાસ્ય આપણને જીવન જીવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે, એ પણ એક મોટી નિશેની છે. એક મહાપુરુષ હતા. એ મહાપુરુષે કહેલી આ વાત છે. એ મહાપુરુષ કહે છે કે અત્યારે હું આટલો મોટો બની શક્યો, હું આટલી સરસ લખાણ લખી શકું છું. એમનું નામ ભૂલી ગયો છું, પણ એ સારા રાઇટર હતા અને એમને જીવનમાં ઘણા બધાના જીવનો બદલી કાઢ્યા. એ કહે છે આ બધું કરી શક્યું છું એક નાના બાળકના કારણે. એટલે કોઈ પૂછ્યું કે કેવી રીતે નાનું બાળક આ કરી ગયું? તો હું જીવનથી નિરાશ થઈ ગયો હતો, ડિપ્રેશનમાં હતો અને આપઘાત કરવા જતો હતો. અને આપઘાત કરવા જતો હતો એ વખતે એક બાળક મારા રસ્તામાં આવ્યું, રમતું હતું. બાળકની ને મારી આંખ મળી અને બાળક હસ્યું. અને એ બાળક જે શક્તિથી રમી રહ્યું હતું, એટલે સુંદર રીતે બાળક હસ્યું. અને મેં એના હાસ્યમાં જોયું કે આ બાળક પાસે આમ જોવા જવું તો કશું નથી, અને છતાં પણ એ રમ્યા કરે છે અને હસ્યું. તો એનો નિર્દોષ હાસ્યમાં કેટલી બધી શક્તિ છે. જ્યારે હું તો આટલો ભણેલો છું, હું આટલો મોટો છું, મારી પાસે તો ઘણું બધું છે, તો મારી પાસે શું નથી? તો મારી પાસે બાળકનું નિર્દોષ હાસ્ય નથી. જો બાળક પાસે કશું જ નથી છતાં પણ હસી શકે છે, મારી પાસે આટલું બધું છે છતાં પણ હું મરવા જઈ રહ્યો છું, આપઘાત કરવા જઈ રહ્યો છું. અને તે ઘડીએ એ મહાપુરુષે આપઘાત કરવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો અને પેલા બાળકની જેમ નિર્દોષ હાસ્ય લોકોના જીવનમાં કેવી રીતે પ્રસરાવવું, હું શું કરી શકું કે જેથી મનુષ્ય જાત વધારે આગળ જઈ શકે, એમ કરીને મહાપુરુષ તો કામે લાગ્યા અને કેટલા બધાના જીવન બદલાવી કાઢ્યા. અને કહીએ છીએ આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન. લઘુ રાસના જે વિચારો જે છે, એ વિચારો આપણા જીવનમાં પણ ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવી શકે, પરિવર્તન લાવી શકે. એક નાનો અમથો વિચાર પણ તમારી અંદર એક ઝબકારો મૂકી દે અને ઝબકારો મૂકીને મનુષ્ય આગળ ને આગળ જતો થાય. એક આ સુંદર વાત છે કે નાની સરખી વાત પણ એક મનુષ્યનું જીવન બચાવી શકે. એક સુંદર નાનું એક્શન હોય એ પણ મનુષ્યને આગળ લઈ જઈ શકે. અને આ સત્ય ઘટના છે સંતો, કોઈ ઉપજાવેલી વાર્તા નથી. હું ફક્ત નામ જ ભૂલી ગયો છું મહાપુરુષનો.
મુખ્ય વસ્તુ એક જ છે કે આપણા જીવનમાં ઘણી નાની નાની ઘટનાઓ બનતી હોય છે, એમાંથી આપણને શક્તિ મળતી હોય છે, પણ એ શક્તિને મેળવવા માટે આપણે બે ક્ષણ વિચાર કરવો પડે, એકલા બેસવું પડે. નાની ઘરમાં પણ રોજબરોજ કંઈક ને કંઈક થતું રહેતું હોય છે, એમાંથી તમને મળી આવે. ગઈકાલે દરિયા કિનારા ઉપર ગયા હતા, તો દરિયા કિનારા પર વોર્નિંગ લખેલી હતી, રીપ કરન્ટ્સ અને મોટા મોજા છે, ચોક્કસ કોઈ દરિયામાં નહીં જવું એવી વોર્નિંગ હતી. પણ એ જે દરિયો જેને કહીએ કે એના મોજા એટલા ઉછળે, હમણાં પણ પેલું મોટું વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે હેલન નામનું ફ્લોરિડામાં, અને આપણે બધા તૈયાર થઈ રહ્યા છે એના માટે. પણ મૂળ કહેવાની વાત એ છે સંતો કે જ્યારે આ પંચ મહાભૂત પોતાના રીતે કાર્યરત થયેલા હોય, દરિયો શાંત પણ હોય છે કે દરિયો તોફાની પણ હોય છે, કદાચ તોફાની દરિયો હતો, એ પણ એનું એક સ્વરૂપ છે. શાંત દરિયો પણ એનું સ્વરૂપ છે અને તોફાની દરિયો પણ એનું એક સ્વરૂપ છે. એને આપણે બેડ વેધર કહીએ છીએ મોટા ભાગે, કારણ કે તોફાનની પાછળ થોડું ઘણું આપણને નુકસાન થવાનો ભય હોય એટલે આપણે એને બેડ વેધર કહીએ છીએ. પણ એને આપણે બેડ વેધર કેવી રીતે કહી શકીએ? એ જલ વગર તો આપણું જીવન છે નહીં. તો બહુ તો આપણે ફિયર્સ વેધર કહી શકીએ કે ભાઈ દરિયો એનું પોતાનું બીજું સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. આપણે કોન્સિક્વન્સીસ જોઈને એને બેડ કહેતા હોઈએ, પણ દરિયાના માટે તો એ બેડ નથી. ઇટ્સ અ ફિયર્સ વેધર કે ભાઈ આટલું તોફાન છે, એ તોફાન આવી રહ્યું છે, તો પછી આપણે જ્યારે શાંત હોય દરિયો ત્યારે આપણે શાંત દરિયાને પણ માની શકીએ. એવી રીતે ગઈકાલે તોફાની દરિયો હતો, અને એ તોફાની દરિયાના જે મોજા ઉછળી રહ્યા હતા, અને એક બાજુથી જે પવન પણ જે વાઈ રહ્યો હતો, એક અનુભૂતિ હતી સંતો. પંચ મહાભૂત એટ ઇટ્સ બેસ્ટ, એક તેજ નહોતું, પ્રકાશ નહોતો, વાદળિયું વાતાવરણ હતું. અને એની પરથી મારા એક મિત્ર હમણાં શેર કરતા હતા સ્ટોરી કે પંચ મહાભૂતોની વચ્ચે પણ એક વખત ચર્ચી થઈ કે કોણ મોટું. ધરતી કે છે હું મોટી, તો પછી પેલું જલ ઊભું થયું, દરિયાલાલા ઊભા થાય અને કે તું મોટી સાની? હું તારી પર પથરાયેલું છું, 75% જલ છે, 2/3 જલ છે, તો તું મોટી નહીં, હું મોટો, એમ કહીને જલ ઊભું થઈ ગયું. તો પછીથી હવા કે છે હું તો તમારા બધાની પરથી વહેંચું, એટલે હું મોટી. અને એ વખતે પ્રકાશ એટલે કે તેજ, સૂરજ, એ સૂરજ કે તમે બધા મહાભૂત છો, તમે બધા સરસ છો, તમારી જગ્યાએ મોટા જ છો, અને આપણે બધા એકબીજાના લીધે છે. પણ જસ્ટ વિચારી લો કે સૂરજ ન હોય, પ્રકાશ ન હોય, તો આ ધરતી પરનું જીવન સંભવ છે કે? મને એક બ્રુસેલ્સના ફિલોસોફર મળેલા હતા 2007-8-9, જ્યારે આખી દુનિયા એક આર્થિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહેલી હતી. ઇકોનોમિક ડિપ્રેશન હતું, આપણને બધાને ખબર છે, 3 વર્ષ બહુ ખરાબ હતા. ઇમોશનલ ડિપ્રેશન કદાચ આવ્યું હોય તો આપણને કોવિડ વખતે આવ્યું. પણ એ પેલું જે આવ્યું હતું ને, તે વખતે એ બ્રુસેલ્સના ફિલોસોફરની સાથે મારે વાત થઈ, અને મને કે નરેશ, આ જે લોકો ડિપ્રેશનની વાત કરે છે ને, એ ડિપ્રેશન કશું છે નહીં. હું ક્યારે ડિપ્રેશનમાં જઈશ કે જે દિવસે સૂરજ નહીં ઉગે, કે સૂરજ ઉગવાનું બંધ કરી દેશે અને સૂરજ અદ્રશ્ય થઈ જશે. કદાચ સૂરજ અદ્રશ્ય થઈ જાય ને તે ઘડીએ જ આપણે કદાચ જીવ સૃષ્ટિનો પણ નાશ થઈ જાય. એને પ્રલય કહીએ આપણે. એટલે પંચ મહાભૂતોમાં કયો મહાભૂત મોટો? તો કે છે કે તેજ અને પ્રકાશ એ જે છે એ મોટો. આપણી ઉદા ભક્તોની પરંપરાની અંદર પણ આપણે પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ લાયા. પ્રેમ અને ભક્તિથી આપણે સ્વયંની અંદર પણ એ પ્રકાશનું નિર્માણ કરીએ છીએ. આપણે ઉદા ભક્તો ઉદિત થઈએ છીએ. ઉદિત કેવી રીતે થઈએ છીએ?
તો કે આ ફરીથી પાછું ઉદિત શબ્દને લેવા દેવા છે સૂર્ય સાથે, પ્રકાશની સાથે. એટલે ઉદિત એટલે જાગૃત થવું, પ્રકાશિત થવું. અને એ પ્રકાશિત જે થાય તેને અંદરથી પ્રકાશિત થવું પડે. અને જે અંદરથી પ્રકાશિત થાય એનું જીવન ખૂબ સુંદર હોય. અને એ પ્રકાશિત થવું એ જ જીવન છે. એટલે બીજા બધા મહાભૂત પોતપોતાની રીતે કામ કરી રહ્યા છે, ખીલી રહ્યા છે, પણ એ બધાની પાછળ સૌથી મોટી શક્તિ હોય તો આ પ્રકાશની શક્તિ છે, સૂર્યની શક્તિ છે. સૂર્યમંડળની અંદર ઘણા બધા ગ્રહો છે, કેટલા બધા બ્રહ્માંડ છે, અસંખ્ય, જેની કોઈ લિમિટ નથી. અને પૃથ્વી ઉપર જ જીવન છે, પૃથ્વી ઉપર જ આપણે છે. અને એટલે આપણે વસુધૈવ કુટુંબકમનો એક સનાતનનો ભાવ લઈને આપણે આગળ ચાલતા હોઈએ છીએ. તો એની અંદર આ પ્રકાશનું મહત્વ ઘણું છે સંતો. એક જે આશાનું કિરણ જે છે એ બહુ મહત્વનું છે. લઘુરાસના કીર્તનમાં પણ આ પ્રકાશ શબ્દ આવે જ છે. અધ્યર્યુજી કહે છે, હરિ સૂરજ ઉદે હવો ત્યારે વીતી મોહ રાત્રે. હરિરૂપી સૂરજ આપણા જીવનમાં ઉદિત થયો ત્યારે જે મોહરૂપી અંધકાર હતો, મોહરૂપી રાત હતી, એ જતી રહી. તો હરિરૂપી સૂર્ય ઉગે. ઉદા ભક્તોના જીવનમાં આવું જ કંઈક છે. આ અનુભૂતિ અધ્યર્યુજીની પણ છે. અને આ જ વસ્તુને યદુનાથ મહારાજે પણ હાઇલાઇટ કરી. એનો સાર લખવા બેઠા ત્યારે 7 લીટીમાંથી એમને આ લીટીને પસંદ કરી. હરિ સૂરજ ઉદે હવો ત્યારે વીતી મોહ રાત, કિરણ ને પ્રગટા પર બ્રહ્મ સહસ્ત્ર નામ હો નરહર. એમના કિરણથી જ સહસ્ત્ર નામ, જે વિષ્ણુના 1000 નામ, 100 નામ, જેટલા પણ હોય એ બધા નામ ત્યાંથી પ્રગટ થયા, પ્રકાશમાંથી પ્રગટ થયા. જે જુદા જુદા નામ છે એ ભગવાનના જુદા જુદા કાર્યો છે, એ ભગવાનના જુદા જુદા સ્વરૂપ છે. અને એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ હરિ તારા નામ 1000 કયા નામે લખવી કંકોત્રી. દરેકે દરેક વસ્તુ ઇમિડિયેટલી કનેક્ટ થાય છે. આને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. આપણા જીવનમાં જે લઘુરાસ જેવો જે રાસ છે એ પ્રકાશ આપતો જાય છે, નાનો પણ સુંદર, અને એને છોડવાનું ના મન થાય એવો. અહીંયા એમને પદ્મનાભ ની સાથેનું મિલનની વાત કરી છે. 84 લાખ યોનિમાંથી આપણે બહાર કેવી રીતે નીકળી શકીએ એ વાત કરી છે. કબીરે આપણને સદગુરુ રૂપી નિશેનીની વાત કરી છે. અને આમ જોવા જઈએ તો આપણું જીવન ભગવત્તા પૂર્ણ થાય, આપણું જીવન ભગવાનથી ભરેલું રહે, એ ભાવ આ લઘુરાસમાં વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. અને આટલી બધી વાતો આપણને જે સુંદર રીતે કરી, એ સુંદર વાતો કરી અને પછી કહે છે કે હું સાચું કહું છું, સાંભળો, તમે આ વાતને માની લો. કારણ કે આપણે શું છે, મોહ માયા રૂપી અંધકારમાં રહેનારા મનુષ્ય ને જ્યારે આટલો પ્રકાશ આપણી સમક્ષ આવી રહ્યો હોય તો આવું ન હોઈ શકે, આવું ન હોઈ શકે. આપણું મન માનવા ન તૈયાર. તેનું કારણ છે કે આપણું મન હમણાં ચારો બાજુથી ઘેરેલું હોય. ઇવન આજે સવારે પણ હમણાં આપણે જોતા હતા કે જીતેન્દ્ર કુમારે પ્રભાતિયા ગાવાના પૂર્ણ કર્યા અને વચ્ચે કોઈનો કેમેરો ખુલી ગયો, કેમેરો નહીં પણ વોલ્યુમ ખુલી ગયું, અને આપણને ખબર હતી કે શું વાતો ચાલતી હતી. તો આપણે શાનાથી પ્રી ઓક્યુપાઈડ છે સંતો? તો જેનાથી પણ આપણે પ્રી ઓક્યુપાઈડ છે એ મોહરૂપી અંધકાર છે. અને જે મોહરૂપી અંધકાર છે એ મોહરૂપી અંધકાર ની અંદર પ્રકાશની જરૂર પડે, ને તો પછી અંધકારમાં જ રહીએ આપણે. અને એટલે તો આપણી અંદર બહુ સુંદર વસ્તુ આવી. તમસોરમાં જ્યોતિર્ગમય, પ્રભુ તું મને અંધકારમાંથી અજવાળા તરફ લઈ જા, અંધારામાંથી તું મને પ્રકાશ તરફ લઈ જા. અને આપણા ભક્ત સમાજના લોકોમાં પણ પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ, પ્રેમરૂપી પ્રકાશ મારા જીવનમાં આવે, ભક્તિરૂપી પ્રકાશ મારા જીવનમાં આવે. મારે સ્થૂળ પ્રકાશની જરૂર નથી. મારે પ્રેમરૂપી પ્રકાશ, ભક્તિરૂપી પ્રકાશ મારા જીવનમાં જોઈએ છે. અને એના માટે હું જે પણ કરી શકું તે કરવા તૈયાર છું. એક ખૂબ જ સુંદર અને નાની વાર્તા છે. એ વાર્તાની અંદર
એ વાર્તાનું નામ જ છે હની ડ્રોપ. કારણ કે એની અંદર પણ આપણને જીવનને પ્રકાશિત થવાનું કંઈક મળે છે, એટલે વાત એકદમ યાદ આવી. હની ડ્રોપ. હની ડ્રોપ ની જે સ્ટોરી છે, એ સ્ટોરીની અંદર નાની વાત કેવી રીતે મોટી થઈ જાય એ બતાવવામાં આવેલું છે. કે રાજા ને રાણી બેઠા હતા અને એક હનીનું ટીપું પડ્યું, મધનું ટીપું જમીન પર પડી ગયું, અને મધનું ટીપું જમીન ઉપર પડી ગયું. એને ચાટવા માટે જળ જનાવર આવ્યા. તો પછી એને ખાવા માટે એક પક્ષી આવ્યું. ત્યાંથી એક બિલાડી પસાર થતી હતી, તો પક્ષીને ખાવા બિલાડી આવી. ત્યાંથી બીજો કૂતરો પસાર થતો હતો, તો એ કૂતરાએ આવીને કર્યો બિલાડી પર એટેક. આ દરેક વસ્તુ થઈ રહેતી ને રાજા રાણી જોઈ રહ્યા હતા. ને રાજા રાણી કહે છે, નોટ માય પ્રોબ્લેમ, નોટ માય પ્રોબ્લેમ. પેલી રાણી કહે છે કે રાજા કંઈક તો કરો તમે. કે નોટ માય પ્રોબ્લેમ. એ તો કૂતરું છે, એ તો બિલાડી છે, એ તો પક્ષી છે, એ તો પેલું બીજું એક નાનું અમથું જીવડું છે, એમાં હું શું કરવા પડું? નોટ માય પ્રોબ્લેમ. પછી બિલાડીનો માલિક આવ્યો અને કૂતરાનો માલિક આવ્યો. ડોગ લવર્સ એન્ડ કેટ લવર્સ. આપણને અમેરિકામાં ખબર છે કે આ કૂતરા પ્રેમીઓ કેટલા સ્ટ્રોંગ છે અને બિલાડી પ્રેમીઓ કેટલા સ્ટ્રોંગ છે. તો ડોગ લવર્સ ને કેટ લવર્સ, બિલાડીનો માલિક આવ્યો ને કૂતરાનો માલિક આવ્યો, અને એ લોકોએ લાકડીઓ કાઢીને લડવા માંડ્યા. પેલી રાણી કહે છે, રાજા હવે તો વચ્ચે પડો, હવે તો મનુષ્ય આવી ગયા. નોટ માય પ્રોબ્લેમ. અને એમ કરતા કરતા ઝઘડો મોટો થયો, મોટો સમૂહ જોડાયો. એક બાજુ બિલાડીના ચાહકો, બીજી બાજુ કૂતરાના ચાહકો. પછી રાજાએ સૈનિકો મોકલ્યા. તો રાજાએ સૈનિકો મોકલ્યા કે ભાઈ તમે અમને દબાવો, આ ખૂબ મોટું તોફાન થઈ રહ્યું છે ને બંધ કરો. હવે તો ઇટ હેઝ બીકમ માય પ્રોબ્લેમ. રાજાને લાગ્યું કે કાયદો ને વ્યવસ્થા બગડવા માંડી, અને સૈનિકો મોકલ્યા. તો સૈનિકો પણ ડોગ લવર્સ ને કેટ લવર્સ એ હોય વેચી ગયા બે બાજુ. એટલે પછી રાજા કહે છે કે ખરેખર જ આ મારો પ્રોબ્લેમ થયો. અને પછીથી રાજા પોતે મેદાનમાં આવે છે, અને રાજાના પ્રભાવથી અને રાજાના સમજાવવાથી આખો ઝઘડો શાંત થાય છે. પણ એક મધનું ટીપું પડ્યું અને મધના ટીપાએ મોટી સમસ્યા ઊભી કરી. કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે જ્યારે સમસ્યા નાની હોય ને ત્યારે જ એ વસ્તુનો આપણે નિકાલ કરી શકીએ. લઘુરાસ આપણને કહી રહ્યો છે કે આપણી અંદરના પણ જે સંબંધો છે, આપણા પરિવારના સંબંધો છે, એ ખાટા થવાના લાગે ને શરૂઆત, ત્યાં જેને દબાઈએ, ત્યાં જેનું નિરાકરણ લાવી દઈએ. નહીં તો પછી શું થશે કે બે બાજુના પક્ષાપક્ષી ઊભી થઈ જશે. સમાજમાં પણ જ્યારે એવો કોઈક વળાંક આવી રહ્યો હોય, ટ્રેન્ડ આવી રહ્યો હોય કે જ્યાં આપણે જુદી બાજુ જવાનું શરૂ કદાચ થઈ જાય, તો એ વસ્તુને પણ ઇમિડિયેટલી એડ્રેસ કરવી જોઈએ. નાની વસ્તુને ત્યાં જ કરી દેવાનું. સ્કૂલમાં બાળકો જાય છે તો ત્યાં બુલિંગના પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. તો એ વખતે આ જે નાની અમથી સ્ટોરી છે, હની ડ્રોપ, કે ભાઈ એ ટીપું પડ્યું ત્યાંથી એને જો ચોખ્ખું કરી નાખ્યું હોત તો આજે ઝઘડો એટલો મોટો થયો ને એ ન થયો હોત. નોટ માય પ્રોબ્લેમ, નોટ માય પ્રોબ્લેમ કહીને આપણે એટલી બધી આંખો બંધ રાખીએ છીએ, અને જે સારું છે એ તરફ આપણી દ્રષ્ટિ નથી રહેતી. તો સંતો જે લઘુરાસ છે ને, એ પેલું જે હની ડ્રોપ છે ને, એકદમ નાનું હની ડ્રોપ, મધનું નાનું ટીપું પડે એના જેવો છે. આપણને ઘણું બધું શીખવાડી જાય છે. તો આજે લઘુરાસ ને આજે આપણે સમાપન કરીશું. ઈચ્છા તો હતી કે ચતુર્વદનના રાસ ઉપર આપણે આજે જઈએ, પણ મંગળવારે શરૂ કરીશું ચતુર્વદનના રાસને. હજુ એનું વાંચન કદાચ આપણે 2-3 દિવસ ચાલશે પણ ખરું. તો આવતા વખતે ચતુર્વદનનો રાસ લઈશું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રમ રામ કબીર.
રામ કબીર સર્વને પ્રભાત તેમ કર્યા રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર રામ કેટલી બધી એમને સમજણ આપી એ સમજણ આપીને આપણે એમને વધારે પણ મળીને કહીએ કે તમે અમને આ પ્રમાણે જાગૃત કરતા રહો અને સાચું જ્ઞાન આપતા રહો. જો બાળકનો દાખલો આપ્યો કે બાળક પાસે કઈ નતું છતાં એને હસતું હતું અને જે ભાઈ આપઘાત કરવા જતા હતા એમને ભાન થયું. એવી રીતે આપણે સદગુરુના વચનોને બરાબર અમલમાં મૂકીને આત્મસાત કરીએ અને આપણા જીવનમાં કલ્યાણ કરીએ. કારણ કે આ સમય ફરી મળે નહીં. 84 લાખ જીવનીમાં કેટલા દુઃખો ભોગવવા પડશે એનો વિચાર કરો અને આપણે ભક્તિભાવ કરીને કમ મનુષ્ય મળે એવું આપણે કરીએ અને આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમ રામ કરે. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર.